26வது ശ്ലോകം. രാഗദ്വേഷരതാ സർവേ കാമക്രോധാകുലാ സദാ ചിത്തശുദ്ധിമയം തീർത്ഥം ഗംഗാദിഭ്യോതി പാവനം. അവളെല്ലാം എപ്പവും രാഗദ്വേഷങ്ങളിലെ മുഴുകിനവാളും കാമക്രോധാദികളാല് டென்ஷனாயிருக்கிறவாளுமாக்கும். கங்காதி புண்ணிய நதிகளை விட ரொம்ப ரொம்ப புனிதமான தீர்த்தமாக்கும். ചിത്തശുദ്ധി ഉണ്ടാക്കിற ഏതൊരു തീർത്ഥവും ഏതൊരു വിഷയവും. 27வது ശ്ലോകം. യദി സ്യാദ് ദൈവയോഗേന യദി സ്യാദ് ദൈവയോഗേന യദി സ്യാദ് ദൈവയോഗേന ചാളയന്ത്യാന്തരം മലം വിശേഷേണ തു സത്സംഗോ ജ്ഞാനനിഷ്ഠസ്യ ഭൂപതേ. ജനമേജയ രാജാവേ, ദൈവാധീനത്താല് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് சல்சங்கம் உண்டாச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த சல்சங்கம் ஞானனிஷ்டனோடு உள்ள இருக்கிற அழுக்குகளை இல்லாம பண்ணிடும். ഹൃദയ ശുദ്ധി ഉണ്ടാകും, അന്ധകരണ ശുദ്ധി ഉണ്ടായി വരും. 28வது ശ്ലോകം. ന വേദാനജ ശാസ്ത്രാണി ന വ്രതാനി തപാംസി ച ന മഗാനജ ദാനാനി ചിത്തശുദ്ധേസ്തു കാരണം. വേദങ്ങളോ ശാസ്ത്രങ്ങളോ വ്രതങ്ങളോ തപസ്സുകളോ യജ്ഞങ്ങളോ ദാനങ്ങളോ ഇതൊന്നും ചിത്തശുദ്ധിക്ക് കാരണം കിടയാത്. 29வது ശ്ലോകം. വസിഷ്ഠോ ബ്രഹ്മണ പുത്രോ വേദവിദ്യാ വിശാരദ രാഗദ്വേഷാന്വിത കാമം ഗംഗാതീര സമാശ്രിത. ബ്രഹ്മപുത്രനാണ് വസിഷ്ഠൻ, വേദജ്ഞർകളിലെ ശ്രേഷ്ഠനാക്കും. ഗംഗാതീരത്തിലെ വസിച്ചിട്ട് കൂടിയും അവർക്ക് രാഗദ്വേഷങ്ങൾ ഉണ്ടായി വന്നതേ അതെയാക്കും 25வது ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ பார்த்தது. മുനയോ ദ്രോഹ സംയുക്ത കഥം സ്യൂർഭാവിതേശ്വര വസിഷ്ഠ സദൃശ പ്രഹ്വാ വിശ്വാമിത്രാദയ കില. മഹാന്മാர்களான முனிசிரேஷ்டர்கள் எப்படி துரோக புத்திகள் ஆனவாளாയിട്ടുണ്ടാகறா. வசிஷ்ட துல்லியர்களும் சௌமியபாவத்துல இருக்கிறவாளுமான விஸ்வாமித்ராதி முனிகள் எல்லாம் இருக்காதானே அப்படின்னு பார்த்தோமே. அதே ஆக்கம் இங்க சொன்னது. 30வது ஸ்லோகம். 30வது ஸ்லோகமாக்குமே பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஆடீபகம் மகாயுத்தம் விஸ்வாமித்ர வசிஷ்டயோ ஜாதம் நிரர்த்தகம் ദ്വേഷാ ദേവാനാം വിസ്മയപ്രദം. ഒരു പ്രയോജനവുമില്ലാതെക്ക് ദ്വേഷത്താല மட்டுமே വിശ്വാമിത്രനും വസിഷ്ഠനും ஆடீபகங்களாയി തീർந்து. ஆடீபகம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா தண்ணியில இருக்கிற சின்ன சின்ன உயிரினங்களை உணவாயிட்டு ഭക്ഷിக்கிற പറവകൾ. சதுப்பு நிலங்களிலேயும் ஜலத்திலையும் எல்லாம் இருக்கிற சின்ன சின்ன உயிரினங்களை சாப்பிடுற பறவைகளாக்கும் ஆடீபகம். அந்த ஆடீபகங்களாயிட்டு മാറിയിട്ട് വിശ്വാമിത്രനും വസിഷ്ഠനും ദേവർകളെ കൂടിയും അതിശയപ്പെടുത്തുற മാതിരി പരസ്പരം യുദ്ധം ചെയ്യത്താനേ ചെഞ്ചാ. 31வது ശ്ലോകം. വിശ്വാമിത്രോ ഭഗസ്തത്ര ജാത പരമതാപസ ശപ്ത സദു വസിഷ്ഠേന ഹരിചന്ദ്രസ്യ കാരണാത്. ഹരിചന്ദ്രൻ കാരണമായിട്ട് വസിഷ്ഠൻ ശപിച്ചതാല്
പരമ തപസ്വിയാണ് വിശ്വാമിത്രൻ ഒരു കൊക്കായിട്ട് ജനിച്ചാരേ. அதாக்கு 30வது ஸ்லோகத்துல ஆடீபகம் அப்படின்னு சொன்னது. ஆடீபகம் அப்படின்னா கொக்கு. ஜலத்துல இருக்கிற சின்ன சின்ன உயிரினங்களை கொத்தி திங்கிற கொக்கு. ഹരിചന്ദ്രൻ കാരണമായിട്ടാക്കും വസിഷ്ഠൻ ശപിച്ചതാല ശ്രേഷ്ഠനാണ് തപസ്വിയാണ് വിശ്വാമിത്രൻ കൊക്കായിട്ട് ജനിച്ചത്. 32வது ശ്ലോകം. കൗശികേന വസിഷ്ഠോപി ശപ്ത്വാഡീ ദേഹഭാകൃത ശാപാദാഡീഭഗൗ ജാതൗ തൗ മുനി വിശദപ്രഭൗ. വിശ്വാമിത്രൻ ശപിച്ചതാല വസിഷ്ഠനും മീനുകളെ കൊത്തിത്തിങ്കറ കൊക്കായിട്ട് ശരീരം എടുക്ക വേണ്ടി വന്നത് വസിഷ്ഠർക്കും. அப்படி ശാപം കാരണം വിശ്വാമിത്രനും വസിഷ്ഠരും രണ്ടുപേരും കൊക്കായി തീർന്ന രണ്ട് ശ്രേഷ്ഠர்களான മുനികളും இப்படியெல்லாம் ஆயிட்டாளே. கௌஷிகேன வசிஷ்டஹ அபி ஷப்த்வா ஆடீதேஹபாக்ருதஹ ஷாபாத் ஆடீபகௌ ஜாதௌ தௌ முனி விசதப்ரபௌ. വിശ്വാമിത്രൻ ശപിച്ചതാല വസിഷ്ഠരും കൊക്കോട് ശരീരത്തെ എടുക്ക വേണ്ടി വന്നത്. அப்படி ശാപം കാരണമായിട്ട് രണ്ടുപേരുമേ കൊക്കുകളായി തീർന്നാളേ. 33வது ശ്ലോകം. നിവാസം പ്രാപദുസ്തീരേ സരസോ മാനസസ്യ ചക്രദുർദാരുണം യുദ്ധം നഗച്ഛഞ്ചു പ്രതാടനൈഃ. മാനസ സരസോട് തീരത്തിൽ വസിച്ചിട്ട് പരസ്പരം നഖത്താല മാന്തിയും ചുണ്ടുകളാല കൊത്തിയും ഭയങ്കരമായ യുദ്ധം ചെഞ്ച അവ രണ്ടുപേരും. 34வது ശ്ലോകം. വർഷാണാമയുധം യാവത് താവുബൗ രോഷ സംയുതൗ. വർഷാണാം അയുധം യാവത് തൗ ഉഭൗ രോഷ സംയുതൗ യുയുധാദേ മദോന്മത്തൗ സിംഹാവിവ പരസ്പരം. യുയുധാദേ മദോന്മത്തൗ സിംഹൗ ഇവ പരസ്പരം. കോപം മുത്തിപ്പോന അവ രണ്ടുപേരും സിംഹങ്ങളെ മാതിരി 10,000 വർഷം പരസ്പരം ചണ്ടപൊട്ട. அப்படின்னுங்க வியாச பகவான் ஜனமேஜயனுக்கு சொல்றதாக்கும் பார்க்கிறோம். ஜனமேஜயன் தன்னோட டவுட்டுகளை கேட்கிறார். அதனால ராஜோவாஜா 35வது ശ്ലോകം. கதம் தௌ முனிசார்தூலௌ தாபசௌ தர்ம தல்பரௌ பரஸ்பரம் வைரபரௌ സംജാതൗ കേന ഹേതുനാ. രണ്ടുപേരെയും ചേർത്തി വെച്ച് ചൊല്ലறதுனாலயாக்கும் இங்க ஔ அப்படிங்கிற சப்தம் வந்திருக்கு. தாபசர்களும் தர்மதல்பரருமான அந்த முனிசிரேஷ்டர்கள் பரஸ்பரம் വിശ്വാമിത്രനും വസിഷ്ഠരും അതാക്കും ഇങ്ങ തൗ അവ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം விரோதிகளாய் தீர்ந்தது எப்படி, என்னவாக்கும் அதுக்கு காரணம் அப்படின்னு கேட்கிறார். 36வது ஸ்லோகம். சாபம் பரஸ்பரம் கேன காரணேன மகாமதே தத்தவந்தௌ மித க்லேஷ காரகௌ துக்கதௌ நிருணாம். ரொம்ப ரொம்ப சிரேஷ்டர்களான விஸ்வாமித்திரனும் வசிஷ்டனும் பரஸ்பரம் சபிக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்? மனுஷாளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சிரமம் கொடுக்கிற துக்கம் கொடுக்கிற சாபமாக்குமே அவ பரஸ்பரம் கொடுத்தது. அதுக்கு என்ன காரணம்? வியாச பகவான் அதுக்கு பதில் சொல்றாரு. அதனால வியாச உவாச்ச. 37வது ஸ்லோகம். ஹரிச்சந்திரோ நிருப சிரேஷ்டா
ത്രിശങ്കുതനയ പുരാ ബഭൂവരവിവംശീയോ രാമചന്ദ്രസ്യ പൂർവജ. സൂര്യവംശത്തിലെ ராமச்சந்திர பகவானுக்கு, ஸ்ரீராமச்சந்திர பகவானுக்கு ரொம்ப ரொம்ப காலகட்டம் முன்னால திருஷங்குவோடு புத்திரனாயிட்டு ஹரிச்சந்திரன் அப்படின்னு பேர் இருக்கிற சிரஷ்டனா இருக்கிற ஒரு ராஜா இருந்தார். 38வது ஸ்லோகம். அனவத்ய சராஜர்ஷேர்வருணாய மகாக்ரது பிரதியஜ்ஞே புத்திரகாமி நரமேதம் துராசதம். புத்திரர்கள் இல்லாத அந்த ராஜா புத்திரன் உண்டாகணும் அப்படின்னு ஆகிரகப்பட்டு அனுஷ்டிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சிரமம் இருக்கிற ஒரு யாகம் நடத்துறேன் அப்படின்னு வருண பகவான் கிட்ட பிரதிஜை செஞ்சார். அஸ்வமேத யாகம் அப்படின்னா யாக பரிசமாப்தியில பலி சமர்ப்பிக்கப்படுறது அஸ்வமாக்கம். அதே மாதிரி ஹரிச்சந்திர மகாராஜா வருணன் கிட்ட பிரதிஜை பண்ணின யாகம் என்னவாக்கும் அப்படின்னா யாகத்தோடு பரிசமாப்தியில நரனை, அதாவது மனுஷனை பலி சமர்ப்பிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிண்டாக்கும் அந்த பிரதிஜை செஞ்சது. 39வது ஸ்லோகம். வருணஸ்தஸ்ய சந்துஷ்டோ யஜ்ஞஸ்ய நியமே கிருதே ததார கர்ப்பம் ராஜ்ஞஸ்து பாரியா பரமசுந்தரி. அப்படி ஒரு யஜ்ஞம் செய்யறேன் அப்படின்னு பிரதிஜை செஞ்சதால வருணதேவன் குஷியானார். ராஜாவோடு ரொம்ப ரொம்ப அழகியா இருக்கிற மனைவி கர்ப்பம் தரிச்சா வருண பகவானோடு அந்த ஒரு அனுகிரகத்தால. 40வது ஸ்லோகம். ராஜா பபூவ சந்துஷ்டோ திருஷ்ட்வா பார்யாம் சதோஹதாம் சகார விதிவத் கர்ம கர்ப்ப சம்ஸ்கார காரகம். மனைவி கர்ப்பமாயிருக்கா அப்படின்னு தெரிஞ்ச ராஜா ரொம்ப ரொம்ப குஷியானார். கர்ப்ப சம்ஸ்காரத்துக்கான எல்லா கர்மங்களும் ராஜா விதிப்படி செஞ்சு தீர்த்தார். 41வது ஸ்லோகம். ஷோடச சம்ஸ்காரத்துல இருக்கிற ஒரு சம்ஸ்காரமாக்கும் கர்ப்பமா இருக்கிற சமயத்துல செய்யற பும்சவனம், சீமந்தம் இப்படி எல்லாம் இருக்கிற சம்ஸ்காரங்கள் இதெல்லாம் ராஜா விதிப்படி செஞ்சு தீர்த்தார் அப்படின்னு சொல்லிண்டு சுஷுவே தனயம் நாரி சர்வலட்சண சம்யுதம் முதம் பிராபமிருபஸ்தத்ர புத்ரே ஜாதே விஷாம்பதே. அவள் யதா சமயம் சர்வ லட்சணங்களும் ரொம்பின ஒரு புத்திரனை பிரசவிச்சா. புத்திரன் உண்டானோன ராஜாக்கு ரொம்ப குஷியாச்சு. 42வது ஸ்லோகம். கிருதவான் ஜாத கர்மாதி சம்ஸ்கார விதிமுத்தமம் ததௌ ஹிரண்யம் காதோக்த்ரீர் பிராமண்யேப்யோ விசேஷதா. உத்தமங்களான ஜாத கர்மாதி சம்ஸ்கார விதிகள் யதாவிதி செஞ்சார். பிராமணாளுக்கெல்லாம் சொர்ணவும் அதே மாதிரி நிறைய பால் கொடுக்கிற மாடுகளையும் முக்கியமா அவரு தானம் பண்ணினார். 43வது ஸ்லோகம். ஜன்மோத்சவேதி சம்ருத்தே கேஹே வை யாத சாம்பதே ஆஜகாம மகாராஜா விப்ரவேஷதரஸ்ததா. அப்படி அந்த ஹரிச்சந்திரனோடு கிரகத்துல புத்திரனோடு பிறந்த நாள் விழா கொண்டாடுற டைம்ல வருணதேவன் ஒரு பிராமணனோட வேஷத்துல அங்க வந்து சேர்ந்தார்.
44வது ஸ்லோகம். பூஜித பார்த்திவேனாத தத்வா விதிவதாசனம் காரியே பிருஷ்டே ப்ரவீத் வாக்கியம் வருணோஸ்மீதி பூபதே. ராஜா ஹரிச்சந்திர மகாராஜா அந்த பிராமணனுக்கு உட்காரத்துக்கு இடம் கொடுத்தார். திவ்யமான பலவித பூஜாவிதிகள் சமர்ப்பிச்சார். வந்த விஷயம் என்னவாக்கும் அப்படின்னு கேட்டோன்னு ராஜா கிட்ட அவர் சொன்னார், நான் வருணனாக்கும் அப்படின்னு. 45வது ஸ்லோகம். குரு யஜ்ஞம் சுதம் கிருத்வா பசும் பரம பாவனம் சத்யவாக்பவ ராஜேந்திரா சங்கல்பஸ்து த்வயா கிருதா. புத்திரனை யஜ்ஞ பசுவாக்கி பரம பவித்திரமான யஜ்ஞம் செய் ராஜாவே. அப்படி நீ சொன்ன வாக்க காப்பாத்து. நீ என்ன சொன்னா என்கிட்ட, எனக்கு புத்திரபாகியம் உண்டாகணும். அப்படி புத்திரபாகியம் உண்டானா பெரிய ஒரு யாகம் பண்ணறேன். யாக பரிசமாப்தியில நான் பலியாயிட்டு சமர்ப்பிக்கிறது ஒரு நரனையாக்கும் அப்படின்னு சொன்னியே. இப்போ உன்னோட புத்திரனிதான் கொஞ்சம் வளர்ந்து நிற்கிறான். அதனால புத்திரனை யஜ்ஞ பசுவாயிட்டு மாற்றிட்டு, அதாவது அஸ்வமேத யாகத்துல அஸ்வத்தை யஜ்ஞ பசுவாக்கி சமர்ப்பிக்கிற மாதிரி உன்னோட புத்திரனை யஜ்ஞ பசுவாக்கிட்டு அக்னியில சமர்ப்பிக்கிறதுக்கு ரெடி ஆயிக்கோ. அப்படி நீ செஞ்ச சத்தியத்தை காப்பாத்து. 46வது ஸ்லோகம். தச்ருத்வா வஜனம் ராஜா விஹ்வலோ திவ்யதாகுல சம்ஸ்தப்யாதிம் நிருபப்ராஹ வருணம் சத்கிருதாஞ்சலே. அத கேட்டோன ராஜா பயந்து நடுங்கி ரொம்ப ரொம்ப துக்கம் அனுபவிச்சார். அந்த துக்கத்தை கொஞ்சம் அடக்கி நிறுத்திட்டு அவரு கைய கூப்பி தொழுதுண்டு வருண பகவான் கிட்ட இப்படி சொன்னார். 47வது ஸ்லோகம். ஸ்வாமின் கரோமி தம் யஜ்ஞம் சர்வதா விதிபூர்வகம் மயா தேயத் பிரதிஜ்ஞாதம் பவாமி சத்யவாகஹம். வருண பகவானே, உங்ககிட்ட நான் செஞ்ச சத்தியம், அந்த சத்தியம் அனுசரிச்சு நான் அந்த யஜ்ஞத்தை கட்டாயம் அனுஷ்டிக்கிறேன். நான் சத்தியத்தை பரிபாலிக்கவே செய்வேன். 48வது ஸ்லோகம். பூர்ணே மாசே விசுத்யேத தர்மபத்னி சுரோத்தமா விசுத்தாயாம் து பார்யாயாம் கர்த்தவ்ய சபஷோர்மக. தேவர்களில சிரேஷ்டனானவரே வருண பகவானே, ஒரு மாசம் பூர்ணமானாதான் என்னோடு தர்மபத்னி சுத்தமாவள். என்னோடு தர்மபத்னி சரீர சுத்தி அவளுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் உடனடியா நான் சொன்ன யஜ்ஞத்தை செஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னு வாக்குறுதி கொடுக்கிறார். அதுக்கப்புறம் அங்க என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத வியாச பகவான் சொல்றார். அதனால வியாச உவாச்ச.